Hello dear students, welcome all of you to the Royal Palace PU College online classes. I am Chaitra Hangandi, your chemistry lecturer, and already one chapter has finished. Today we are going to discuss one more important chapter of the chemistry, that is regarding organic chemistry. Okay, before starting that chapter, I want to tell you few of the important points, few of the basic points I want to tell you. And first of all, I welcome you to the science field, because science has a huge application, and being a science student, you must be curious about everything, and our chemistry is very beautiful. So you need to know the definition of chemistry first. What is chemistry? Because you have many branches like physics, chemistry, mathematics, biology you have. In that particularly we are dealing with the chemistry. So what is chemistry? Chemistry is the branch of science. Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter and its composition and the structure of components, etc. Yes or no? Basically, chemistry deals with the study of matter. Matter is anything which occupies the space and has the mass. Okay? So already ನೀವು 10th standard ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದ್ರವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So what is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter and its composition and structure of components okay. So this is chemistry. Now chemistry is divided into different branches. Chemistry na ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೆಂಗ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಏನ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in the physical chemistry, what we are going to learn? In the physical chemistry, we are going to discuss about the laws and application. And physical phenomenon, we are going to study in the physical chemistry branch. Physical chemistry ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗ್ರಿ ನಾವು ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ? ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಂದ್ರ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ chemistry. So next, the very important and the very beautiful branch of chemistry is organic chemistry. See here, so today's class we are going to start this lesson only. This is the lesson which I am going to start for you people, that is organic chemistry. Organic chemistry is very interesting. Organic chemistry is very interesting. Then what is the meaning of organic chemistry? What we are going to study in the organic chemistry? ಹೌದಾ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Organic chemistry, it is a branch of chemistry which deals with carbon compounds.
ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. We are going to study about the carbon compounds, and today's chapter which we have started, that is also the organic chemistry. I hope so you are getting. ನನಗೆ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವ್ರಿ. Okay, so this is how we can explain about the organic chemistry. ಹಂಗಂದ್ರ mainly organic chemistry ಎದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಐತತ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಕತೈತ್ರಿ? Obviously it is based on carbon. Carbon ಅನ್ನೋದು it is a very wonderful element we can say. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಭಾರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ the element which acts as a unique element. ಅದು ಒಂಥರ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಯಾಕ್ರಿ? ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ರಗ್ಗಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟಾಕೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಕಾರ್ಬನ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 4. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 4. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಅದು 4 ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಪ್ಪ? 4 ಇರ್ತೈತಿ. 4 ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮಿಗೆ ಟೆಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನದಂಗತ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅದಂಗಾತು. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀನ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. 4 ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದ್ರ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? 6 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದ್ರಿ? 1s2 2s2 2p2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ? 2s and 2p ಆಗ್ತೈತಿ, s and p ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವಪ್ಪ? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಾಕ್ ರೆಡಿ ಐತಿ. ಹಂಗಂದ್ರ ಇರುವ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತ್ರಿ? 4 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಕೆಟನೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಟನೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ರೀ, ಸಿಂಪಲ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
to link with other elements to form a straight chain. ಹೌದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಾ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಲಿಂಕ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕೋತ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ property we can say that catenation. Carbon has the capacity to bind with other carbon atoms in order to form a long chain. So this self linking property is called as catenation. The self linking property is nothing but the carbon can able to bind with another carbon, so it can link itself with other element to form a long chain. That property is called as catenation. anta property ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ, catenation. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೈತ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. Okay, so this is how we can explain about the carbon, its different properties. Okay, ಈಗ ನಮಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ ಒರಿಜಿನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ, ಹಳೆ ಕಾಲದೊಳಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತನು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಇವನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಾಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಕಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒರಿಜಿನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ ಒರಿಜಿನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಂದ್ರ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದತ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹೌದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ ಬರುವಂತದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗ ಏನಾಗತ್ತಿತ್ತು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ನಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ they are going to prepare alcohol and some other things, so little idea they have. Later on what happened, they are going to categorize the compounds on the basis of their source. ಅದರ ಸೋರ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ತಗೊಂಡಿವೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ತಗೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕತ್ರು. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ was the scientist who gave one theory. ಅವ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಥಿಯರಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ, ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಜೀವಬಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಏನ್ಪಾ ಹಂಗಂದ್ರ ಇವನ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರವ, the organic compounds were synthesized in the living system. Okay, first I will write the statement. Organic compounds synthesized in living system under the influence of vital force. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಂದ ಅಷ್ಟ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ ಜೀವಬಲ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಪಡಿಬಹುದ್ರಿ, ಆ ವಸ್ತು ಒಳಗ ಅಂದ್ರ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು.
ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕತ್ತೈತ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಜೀವಬಲ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಆ ಜೀವಬಲ ಎದ್ರೊಳಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ತಂದ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ. ಇಂಥ ತೇರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ? ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥೇರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ? ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಅಷ್ಟು ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಥೇರಿ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಆ ಥೇರಿದ ಹೆಸರೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥೇರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Are you getting? So vital force theory was proposed by the scientist Berzelius, and he said that the organic compounds synthesized in the living system under the influence of the vital force, and this vital force cannot be synthesized artificially. Are you getting? So ಹಂಗಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಓಲರ್. ಓಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಲರ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಓಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. Okay, so Euler is the scientist who synthesized urea. ಯೂರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅದು ಯೂರಿಯಾ ಏನ್ರಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ನಮಗ್ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಂದನ ಪಡಿಬಹುದು ನಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಂದ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನಂಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿಂದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಂದ ನಮಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಟ್ ಓಲರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಯೂರಿಯಾ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರ ಓಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು? ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್ ಈಸ್ NH4CnO. ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್ ಅದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದಂಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಯೂರಿಯಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ? We prepared an organic compound by using the inorganic compound. Not we, the scientist Euler. Okay, the Euler prepared the organic compound by using the inorganic compound. ಹಂಗಂದ್ರ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆತ. ಇದು ಒಂದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಲ್ಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದಾರಿ? ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇವೇನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾವಂದ್ರ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್. ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೂ ನಾವು
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾ ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಶಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ? ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಎಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. What is the name? Urea is the first organic compound which is prepared in laboratory by the scientist Euler. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಪ್ರೂಫನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಾವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಅನ್ನಕತ್ತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CO2 ತಗೋರಿ, CO ತಗೋರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, CO2 ತಗೋರಿ, CO ತಗೋರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಕೈತಿ, ಇನ್ಕಮಟ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ CO2 ಆ್ಯಂಡ್ CO ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತಾರ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು, ನಾ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಿನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ನಡು ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ನಡು ಲಿಂಕೇಜ್ನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾ ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿ. ಸರ್ಟೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ linkage. Such compounds are studied under inorganic chemistry. Then which are those compounds usually? That may be CO2, that may be CO, that may be carbonate, that may be cyanide. Okay, so this is how we can explain about the organic chemistry. So once again nodri, chemistry andre enaga? It is the branch of science which deals with the study of matter and its composition and structure of components, etc. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಂದ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಪಿರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ and those properties. Particularly organic special branch of chemistry we can say, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ so organic chemistry includes carbon and its compounds, means mainly carbon acts as a one of the important element. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರೀ? It is having the tetravalency, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕನ ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ರೀ, ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು, ಕೆಟನೇಷನ್. ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್. ಒಂದ್ರ ಬಾಜು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕೆಟನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್. ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಥೇರಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥೇರಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಜೀವಬಲ ಅನ್ನೋದು ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಓಲರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರ್ರೀ, ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ ದ ಓಲರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ. ಆದ ಯೂರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಲರ್ ಅವರು, ಅಮೋನಿಯಂ ಸೈನೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಮೋನಿಯಂ ಸೈನೇಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದ, ಇದಷ್ಟೇ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಇವನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತ್ಲಾಟ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೇನ್. Those are also the organic products. Those can be prepared by using the inorganic material in the laboratory. So this gave the idea that ಇದು ಏನು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ we can prepare the organic compounds in the lab also. ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದನ ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂಥವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CO2 ಇರ್ಬೋದು ರೀ, CO ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಕಾವು. ಯಾಕೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಕಾವತ್ ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್? ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ. Okay, so this is how we can explain about the introduction of the organic chemistry. So let us go for the difference between the organic compounds and inorganic compounds. So already we discussed about what is organic chemistry and what is inorganic chemistry. ಹೌದಾ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೀ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ organic and inorganic compounds. Here organic compounds, which are organic compounds, the compounds of carbon are nothing but organic compounds. ಹಾಗಂದ್ರೆ inorganic compounds ಯಾವ್ರಿ, the compounds of elements other than carbon. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ compounds. Okay, organic means the compounds of carbon, inorganic means the compounds of other elements rather than carbon. Next,
The organic compounds having the covalent bond, organic compound ಒಳಗ covalent bond ಇರ್ತೈತಿ. The inorganic compounds are having the ionic bond. And then the melting, MP means melting point and BP means boiling point. Melting point and boiling point are low. For the organic compounds, both melting point and boiling point are low, and these are volatile in nature. Volatile in the sense evaporate. ಹೌದಾ, ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿವಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ organic compounds are having melting point and boiling point, low melting point and low boiling point, and these are volatile. Whereas inorganic compounds are non-volatile. Those will not going to evaporate, and the melting point and boiling point will be high. ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. And the organic compounds are soluble in organic solvents. ಇವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರಗ್ತಾವೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕರಗ್ತಾವ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರಗ್ತಾವ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್. Okay, so these are the difference between the organic and inorganic compounds. Simple irthaiti. These are the compounds of carbon, these are the compounds of other element rather than carbon. These are having the covalent bond, these are having the ionic bond. Here the melting point and boiling point are low, and these are volatile, whereas these are having the high melting point and boiling point, and these are non-volatile. And these are soluble in organic solvent, while these are soluble in water. And here these are non-conductors and these are the conductors. Clear? So this is how we can explain about the difference, that is the on the basis of properties, a difference between organic and inorganic compounds. So notri, one more important bit, organic chemistry na ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಾರ? So chemistry, the application, day to day life, we have lot of application of the organic chemistry. We have lot of application of organic chemistry. Knowingly or unknowingly we are using. Okay, being a science student, you need to know it. Clear? So notri, organic compounds the application na ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ. So organic compounds ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ utilize ಆಗ್ತಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ಕೊತಕ್ಕಿನಿ. These organic compounds are used in polymers. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೂ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್, ಮೈಟ್ ಬಿ ಯು ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಹೌದಾ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಅಂತಂತೀವಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಸ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಹೌದಾ, ಕಲರಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ, ಹೌದಾ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಂಧನವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇವನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ petroleum. And organic compounds are also used in coal, and coal are having the application in aromatic compounds. Mainly organic chemistry, the main important thing ಏನಂದ್ರೆ the biomolecules includes the organic compounds. Biomolecules ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid. So notri, the structure of the body depends upon the whatever the food we are taking. Okay, and that food material includes all these biomolecules. We need protein, we need carbohydrate, we need nucleic acid, everything we need. So those all basic need includes the organic compounds. So like this organic compounds, that is organic chemistry has its application in a wide range, or in a, we can say it has the more influence on the life in different zones. Even these organic compounds can be used in every field like industry, medicine, every field we are using the organic compounds. So this is how we are going to give a brief introduction of the organic chemistry. I hope so you are getting what I am explaining.
ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೀ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರೊಳಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿನ್ರಿ ಏನದರ ಆನ್ಸರು ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ದ first organic compound which is prepared in the laboratory and the formula of urea is NH2CO NH2 okay ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ 2 ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ this is clear for you. I hope if you have any doubts you can contact me and further concept we are going to continue in our next class. Until that keep watching the video and note down all the points whichever I am explaining, whichever I am writing in the board. Okay, thank you.